बाबा 40 चोर की सरकार मान रही, हेल्थ मिनिस्टर की बर्खास्तगी, डिसमिसल, ये सारे सूबे वैक्सीन मुफ्त चला रही हैं और थोड़े सरकारी हस्पताल च वैक्सीन है नहीं, तुसी प्राइवेट हस्पतालों च क्यों बेच रहे हो, उन्होंने मुनाफा क्यों कमा रहे हो उस मौके ते? 1.5-2 साल हो गए हैं, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट आसमाना नूं छू रहे ने, हज़ारां करोड़ रुपया वैट चों कमाई कर रहे हैं, लोगों का बोझ हल्का किया, लोगों के काम बंद कराते, लोगों दी किश्तां टुट गईयां, चाहे वह टैक्सी वाला, गड्डी वाला, बस वाला, ट्रक वाला, दुकानदार है, इंडस्ट्री वाला, रियायत की दी। आपके फार्म ते बह के चीकू सीताफल की गल करके मसले हल नहीं होने। एक मिनिस्टर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्कैम किने कढ़िया? चीफ सैकटरी लैवल के अफसर ने, कृपा शंकर सरोज जी ने, जिन्होंने पैसे नहीं देने सी, पहला आप ही वजीर लिखता कि इन्होंने पैसे नहीं देने, जब उन्होंने यदि जेब गर्म करती तो उन्होंने पैसे रिलीज करते। 2-3 लाख SC बच्चों के वजीफा खा गई है सरकार, 4-4.5 साल हो गए कोई वजीफा नहीं दिता। इस तरह माइनिंग का माफिया, 200-300 बंदा मर गया जाली शराब नाल, चीफ सैकटरी तक कैबिनेट मीटिंग च रौला पै गया, ਉਹਦੇ बारे कोई एक्शन नहीं। हर जगह ਜਿਹੜੇ करप्शन करते हैं, अली बाबा 40 चोर नाल रल के, कैप्टन नाल रल के खा रहे हैं, वो सब ठीक है। मैं पूछना चाहना दिल्ली जाके तो तुसीं एक दूजे की शिकायत ला के आए हो, MLA कह के आया कि कैप्टन चोर है, कैप्टन कह के आया कि MLA वजीर चोर है, तो रह की गया? बर्खास्त क्यों नहीं हो रहे? और अज जिस तरीके का साडे नाल लोकां दी गल करन गए, वैक्सीन की गल करन गए, SC स्कॉलरशिप की गल करन गए, लोकां दे मुद्दे लैके गए हैं, तो सानू इस तरह पानी दिया पछाड़ा मार के या डांगा मार के किसी ने हट जाना? साडा इन्हां दी बी टीम वाला आप वाला काम नहीं। मैं हैरान हो गया, 4 MLA कल इकट्ठे होकर CM हाउस चंडीगढ़ चले गए, कैप्टन नूं तां घर छड्डे नूं 2.5 साल हो गए कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुसीं? और 2.5-20 बंदे इकट्ठे होकर उत्थे धरना दे रहे, कहंदे असीं बड़ी लड़ाई लड़ रहे। सब बच्चे नूं पता, छोटा MLA रोपड़ वाला 2.5-3 साल उत्थे लाया, कांग्रेस च वापस आ गया, छोटे 3 MLA पहला मानसाइया साहब वो जाके आया, किड्डे घुल मिले है। ये पहली बारी होया संविधान दियां धज्जियां इत्थे उड़ाईयां गईयां। कांग्रेस दे आप दे MLA कांग्रेस च जांदे आ, जिवें विआह हुंदा ना, जिहड़ी तां निभ गया वो तो उत्थे सैट हो गया, नहीं निभया तो वापस मुड़े, मजाक बनाया पिया। और जो रवनीत बिट्टू ने बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि बेअंत सिंह बुच्चड़ दा मुंडे पोतरा हुई रंग विखा गया। पहला तो नौकरी लै गया, घर घर नौकरी देनी सी लोकां नूं, गरीबां नूं, आप लै गए डिप्टी दी नौकरी इहदा भरा, उदों एडे मौका प्रस्त हो गए। अज मैं उहदी शब्दावली सुन के हैरान हाँ। कहंदे जी आनंदपुर साहब की पवित्र सीट, चमकौर साहब की पवित्र सीट कहना बहुजन समाज पार्टी नूं देती है, ते कि दलित फिर अपवित्र कह रहा है? बिट्टू दलित भरावां नूं साडिआं नूं माड़े कह रहा, जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने रंगरेटे गुरु के बेटे छाती ना ला के एडा वड्डा मान दिता, उन्हां नूं इस तरीके नाल जो मानसिकता दिख रही है। और ये मानसिकता पहली बारी नहीं, ये को तुसीं गीत सुनिया, तू नहीं बोलदी तेरे च सोनिया गांधी या कप्तान बोलदा, क्योंकि उन्होंने भी श्री हरमंदर साहब जिथे सर्ब सांझी वालता दी सरबत दे भले दी अरदास हुंदी सी, उत्थे टैंका तोपां नाल अटैक कराया सी। अज उही मानसिकता बिट्टू च वेखण नूं मिल रही है। जे सोनिया गांधी इहदी शब्दावली नाल नहीं सहमत तो फिर इहनूं करो डिसमिस, इत्ते कराओ परचा दर्ज, इहदी लो MP तो रो रेजिग्नेशन, ते जे नहीं लिया तो स्पष्ट हो जू कि ये उन्हां दे इशारे ते बोलदा, 10 जनपद वालियां दे इशारे ते कैप्टन ते आप इहदे पल्ले की है। मजीठिया जी बिट्टू जी ने क्लैरिफिकेशन दिंदे उन्होंने कहा कि पंथक पार्टी होने के नाते चमकौर साहिब ते आनंदपुर साहिब तो खुद श्रोमणी अकाली दल नूं लड़ना चाहिए। पहली गल जे पंथ की गल उन्होंने समझ है ना, तो पंथ ने साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्हें खालसा पंथ साजिया, उन्होंने SC भाईचारे नूं, दलित भाईचारे नूं सब तो वड्डा मान
ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਇਆ, ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਰਜ ਜੀ, ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਕੂ ਸੀਤਾਫਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਆ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ, ਆਪਦੇ ਮਹੱਲ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਗਏ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ 16,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੁਧਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੱਪਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਆਲ ਐਸਆਈਟੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਖਿਚਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਦਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਾ ਗਏ 40 ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ
ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ।